students, today we'll be discussing the secondary voltage cell, where the electrical energy where the chemical energy is converted back into electrical energy. But once the cell is used up, it can be recharged again. म्हणजे हे चार्जेबल सेल्स आहेत. जसं मोबाईलमध्ये कसं द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, साऊंड, सिग्नल्स, तसंच मग एकदा ती बॅटरी डाऊन झाली की त्याला परत रिचार्ज करता येतं. सेम मेकॅनिझम हिअर. इन्व्हर्टरचं बघा तुम्ही. इन्व्हर्टरमध्ये काय होतं, लाईट नसली की आपल्याला लाईट दिसते. का? बिकॉज जेव्हा लाईट असते, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, अँड देन once the light goes off, the same chemical energy is discharged in the form of electrical energy. That's it. Students, lead storage battery is किंवा lead storage accumulators are the cells which are where two types of processes takes place, that is discharging and charging. Discharging मध्ये point आहे का, discharging मध्ये chemical energy is getting converted into electrical energy. Okay, the lead storage accumulator or lead storage battery is made up of what? Lead plates. हे बघा, हे 1 2 3 lead plates आहेत ते. Okay, I'll mark here PB plates. Lead plates which act as anode negative. Okay, lead plate is coated upon by spongy lead. Lead plate is coated upon by what? Spongy lead. त्याच्यावर leadचं कोटिंग केलेलं असतं. Then the lead dioxide, आता मी जे हे शेडिंग करते ना, हे बघा, these are your lead, मुद्दाम हायलाइट करून शेडिंग करून दाखवले. These are your lead dioxide plates which act as cathode. The lead plates and lead dioxide plates, they are alternately placed. 2 4 6 हे lead plate coated with spongy lead, डेकोरेशन केलेले 1 3 5 lead dioxide plate, तेवढंच आहे, त्याला कोटिंग बिटिंग केलेलं नसतं. 2 4 6 lead plates act as anode negative. 1 3 5 lead dioxide plates which act as cathode positive. That's it. The lead plates and the lead dioxide plates are placed in a container which acts as an electrolyte. Are placed in a container which acts as an electrolyte consisting of 38% of किंवा aqueous solution of सल्फ्युरिक ऍसिड विथ इट्स कंटेंट ऑफ 38%. म्हणजे जे काय सोल्युशन बनवाल ऑफ ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ H2SO4 मध्ये, त्याच्यात 38% H2SO4 घ्यायचा. म्हणजे नायदर टू हाय कॉन्सन्ट्रेटेड नायदर डायल्यूट, अशा फॉर्म मध्ये. आर यू ओके? लेड प्लेट्स ऍक्ट एज एनोड नेगेटिव्ह, लेड डायऑक्साइड प्लेट्स ऍक्ट एज कॅथोड पॉझिटिव्ह. दे आर अल्टरनेटली प्लेस्ड इन अ कंटेनर containing sulfuric acid which is whose content is 38%. That's it. स्टुडंट्स, आता रिप्रेझेंटेशन सेल नोटेशन कसं लिहिणार? लेड एनोड लेफ्ट हँड साइड, मग त्याच्यानंतर कोण? तर लेड सल्फेट. तुम्ही म्हणा टीचर लेड सल्फेट कुठून आणलं? जस्ट वेट, यू लुक इनटू द रिएक्शन. देन यू हॅव द लेड प्लेट्स आला, लेड सल्फेट प्लेट्स आला, लेड सल्फेट आलं. अगेन यू हॅव लेड सल्फेट ऑन दैट अदर साइड. यू मे आस्क मी, टीचर वी आर यूजिंग सल्फ्युरिक ऍसिड अँड लेड सल्फेट कुठून येते? जस्ट वेट मुलांनो. सल्फ्युरिक ऍसिड हा इलेक्ट्रोलाइट जो मध्ये लिहिला जातो, अँड देन यू हॅव PbSO4 which is formed during the reaction, both the reactions. Then you have on the right side lead dioxide. That is how you represent the cell notation. Lead solid PbSO4 in aqueous form, sulfuric acid aqueous form, लेड सल्फेट इथं लिहायचं 38%. ओके, आणि PbO2 सॉलिड फॉर्म. ही रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ सेल. आता तुम्ही म्हणा टीचर हे लेड सल्फेट कुठून आलं? वेट. रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, हे डायग्राम, ही सेल नोटेशन. मी जरा सेल नोटेशन फक्त रब करते. ओके, लेड
Left hand side which is anode, right hand side which is cathode. Sulfuric acid, electrolyte, lead sulfate is formed on either side students. म्हणून दोन्ही साइडला लेड सल्फेट दाखवावं लागतं. फक्त हे रब करते कारण डायग्रामची मला मदत घ्यावी लागणार. कॉन्सन्ट्रेट लेड, lead dioxide, lead sulfate, sulfuric acid. That is how you represent a cell. आता नीट आहे का? स्टुडंट्स, पहिला डिस्चार्ज. रिएक्शन्स बघा. डिस्चार्जिंग meaning chemical energy getting converted into electrical energy. Reactions are as follows. At anode, oxidation, where lead gets oxidized to form Pb plus 2 ions, liberating 2 electrons. This Pb plus 2 ions combine with the sulfate ions of sulfuric acid to form PbSO4. कळतं? Overall oxidation reaction. See, I have to occupy the entire board. मुलांना आता काय समजणारच नाही तुम्हाला. आता जेव्हा आपण बॅलन्स करतो ओव्हरऑल ऑक्सिडेशन रिएक्शन, व्हॉट डू वी टेक? वी टेक लाईक दिस. Pb plus 2 दोघांना मायनस प्लस SO4 2 मायनस gives rise to, हे याला बॅलन्स झालं, gives rise to PbSO4 and 2 electrons. हे एनोड कडे. Lead undergoes oxidation to form lead ions which combine with sulfate ions of sulfuric acid to form lead sulfate. आणि तेच आपण precipitate, हे precipitation reaction म्हणून. आणि हे ऑक्सिडेशन रिएक्शन म्हणून आपण सेल नोटेशन मध्ये लेड सल्फेट लिहिलेला. कळतंय? वन रिएक्शन. यू हॅव टू फोकस ओनली ऑन दिस. मी इथं राईट घालून ठेवते. Pb plus SO4 minus giving rise to PbSO4 plus 2e minus झालं. ऑक्सिडेशन प्रेसिपिटेशन. नाउ at anode, नीट बघा. at anode is over, हे अंडरलाइन, हे डिस्चार्जिंग. आता at cathode, reduction. What happens? The lead dioxide behaves as cathode. बरोबर? Lead dioxide behaves as cathode. Lead dioxide takes up these 2 electrons liberated at the anode plus 4H plus. तुम्ही टीचर हे 4H plus कुठून काढले? Obviously it is of sulfuric acid. Giving rise to, lead undergoes reduction म्हणजे lead निकला बाहर Pb plus 2 plus what remains? O2 4H plus म्हणजे 2H2O. अरे ओके, इथंच गाडी थांबत नाही, पुढे जाते. lead ions combine with the sulfate ions to form PbSO4. As usual, this is reduction reaction, this is precipitation reaction. जसे इथं ऑक्सिडेशन प्रेसिपिटेशन, वैसे ही रिडक्शन प्रेसिपिटेशन. टोटल मारा. व्हाट इज द टोटल रिएक्शन? काय कॅन्सल होतं? That's it. कळतंय का? ओके. What do we get here? PbO2 plus 2e minus plus 4H plus SO4 minus 2. फक्त काय बॅलन्स होतं? हे एवढंच. गिव राइज टू व्हॉट? PbSO4 plus 2H2O. This is overall reduction. This is overall oxidation.
हा, आता सम करा, टोटल करा, दोन्ही रिएक्शन्सची टोटल करा. सो ओव्हरऑल रिएक्शन ड्युरिंग डिस्चार्ज is the sum of the oxidation and the reduction reaction. And करा काय काय Pb लिहिलं हा, SO4 plus SO4 plus 2SO4 बचा क्या. हा, आता ओव्हरऑल रिएक्शन मध्ये हे दोन इलेक्ट्रॉन्स एकमेकांना कॅन्सल आउट करतात. दॅट्स इट. राहिलं काय, अजून काय राहिलंय. Pb हे बघा, Pb हा SO4 प्लस SO4 2SO4. आता उरलं काय, उरलं PbO2, उरलं 4H प्लस. कळतं. दॅट्स इट. LHS PbSO4 प्लस PbSO4 2PbSO4. हे दोन इलेक्ट्रॉन्स आणि ह्याला बॅलन्स कॅन्सल होत होते एकमेकांना. वन इज ऑन LHS, वन इज ऑन RHS. ते कॅन्सल आउट. ओके, PbSO4 प्लस PbSO4 2PbSO4 और क्या बचा 2H2. करता है. दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. आई रिपीट. ड्यूरिंग discharge meaning chemical getting converted into electrical energy. Lead undergoes oxidation to form lead ions. Lead ions combine with sulfate ions to form PbSO4, which is a precipitation reaction. म्हणून सेल नोटेशन आपण precipitate दाखवलं आतल्या बाजूला. ओव्हरऑल रिएक्शन Pb प्लस 2 हेरा बैलेंस गया, SO4 एक बचा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. हे PbSO4 आणि हे 2 इलेक्ट्रॉन्स. At cathode reduction takes place positive. Okay. Lead dioxide combines with H plus, that is liberated from sulfuric acid to form lead ions. Lead ions combine with sulfate ions to form PbSO4. This is overall reduction reaction. Total करा. Pb as it is SO4 plus SO4 2SO4 हा 2H plus तसंच ठेवलं. PbO2 तसाच ठेवला. 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि ह्या 2 इलेक्ट्रॉन्सला बॅलन्स केलं. 2PbSO4 plus 2H2SO4. दॅट्स इट. 2H2. हे झालं ओव्हरऑल रिएक्शन. होतं काय माहिती, कंटिन्युअस फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट व्हायला लागलंय. म्हणजे सल्फ्युरिक ऍसिड इज गेटिंग युटिलाइज्ड. हेन्स द व्होल्टेज as the chemical energy is getting converted into electrical energy, the voltage keeps on reducing from 2 volts, it falls to 1.8 volt. मग सेल रिएक्शन जी डिस्चार्जिंगला स्पीड कमी होते. लाईटची जी कॅपॅसिटी असते ना, इंटेन्सिटी, ती कमी होते. मग काय केलं जातं, रिचार्जिंग करायचं. रिचार्जिंग म्हणजे आता उलट म्हणजे काय नेमकं नीट आहे का, कारण मुद्दाम मी रिएक्शन्स बोर्डावर ठेवले. काय करायचंय, यू नो व्हॉट हॅपन्स इज यू आर नाउ you are recharging the accumulator. Recharging the accumulator means the electrical energy is utilized to obtain the chemical components. यार एक्झॅक्टली उलट करायचं. उलट म्हणजे काय, स्टुडंट्स या दोन रिएक्शन्स कडे लक्ष द्या. ते टिक केलेलं आणि हा टिक केलेलं. व्हॉट इज दिस इज व्हॉट रिडक्शन ॲट द कॅथोड. Reduction at the cathode becomes oxidation. लक्ष द्या. Reduction at cathode, which is this, becomes oxidation at anode. Anode म्हणजे पॉझिटिव्ह म्हणा. का पॉझिटिव्ह टीचर, उलटल्या, रिव्हर्स. रिएक्शन गेट्स रिव्हर्स. रिव्हर्स म्हणजे प्रोडक्ट्स बिकम रिएक्टंट्स, रिएक्टंट्स बिकम प्रोडक्ट. म्हणून रिएक्शन करेक्ट लिया, you will get full marks, नहीं तो जीरो डायरेक्ट. घर में बैठो फिर. ओके, इज इट ओके. नाउ बरोबर उलट करा. ऑक्सिडेशन एट एनोड इज रिव्हर्स ऑफ रिडक्शन एट कॅथोड. कारण मला कॉम्पोनेंट्स परत मिळवले पाहिजेत ना. दॅट इज द रिएक्शन. मी काय पहिला लिहू, मग हे पहिला लिहायचं. इट इज PbSO4 प्लस 2H2O. स्टुडंट्स इथे लक्ष द्या. गिव्ह राइज टू PbO2 2 electrons plus 4H plus SO4 2 minus. हे झालं ऑक्सिडेशन ॲट एनोड, विच इज रिव्हर्स ऑफ
रिडक्शन एट कैथोड। वैसे ही रिडक्शन एट कैथोड, reduction at cathode will become negative, which is reverse of oxidation at anode. म्हणजे कोण पहिला येणार? उलट करा, ते उलट करा. PbSO4 पहले, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाद में, गिविंग राइज टू Pb प्लस SO4 माइनस. स्टुडंट्स काय सुचतं? काय येणार? व्हॉट आर गेटिंग बॅक? हा, ओव्हरऑल PbSO4 उलट करायचं. आता काय मिळणार तुम्हाला स्टुडंट्स? हे बघा, Pb ओव्हरऑल रिएक्शन घ्या. PbSO4 प्लस PbSO4 हाऊ मच बिकम्स? 2 PbSO4. 2 electrons balance. Water molecule as it is. Students here टीचर इथे काय होता? लेड मिळालं वापस, लेड डायऑक्साइड वापस रिटर्न बॅक आला. ओके, प्लस 2H2SO4 कळलं का? 4H प्लस SO4 हे SO4 2SO4 प्लस 4H म्हणजे टोटल किती झाला? 2H2SO4. We have got back lead, we have got back lead dioxide, we have got back sulfuric acid. Ends the job. म्हणजे केअरफुल कुठं राहायचं? डिस्चार्जिंग केमिकल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल. एनोड इज नेगेटिव्ह ऑक्सिडेशन, कॅथोड इज पॉझिटिव्ह रिडक्शन रिएक्शन. ओव्हरऑल रिएक्शन लिहिलं. आता रिचार्जिंगच्या वेळेला सिन्स कंटिन्युअस फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट reduces the concentration of sulfuric acid, त्यामुळे इट्स नेसेसरी दॅट वी हॅव टू रिचार्ज इट. ड्युरिंग रिचार्जिंग द सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जे तुम्ही जोडताय त्याला केमिकल कॉम्पोनंट्स मिळवण्यासाठी वी हॅव टू रिव्हर्स इट. हिअर द ऑक्सिडेशन ॲट एनोड इज रिव्हर्स ऑफ द रिडक्शन ॲट कॅथोड. उलट करायचं. हे प्रोडक्ट्स पहिला, रिएक्टंट्स नंतर. तसंच प्रोडक्ट्स पहिला, reactants नंतर. Did we get back lead which was behaving as anode? Yes. Did we get back lead dioxide which was behaving as cathode? Yes. Did we get back the concentration of H2SO4? Yes. So again it is fit for discharge. पर discharge झाला, परत उलट करा, recharge. कळतंय? That's it. Students, standard 4 marks question आहे. So carefully करायचं. Okay? Reactions नीट पाठ करा. Job is over and actually it is very easy. करता है? बाय, सी यू.